काव्यचार कर्ण का जीवन दर्शन के जेमना लेखक कवि रामधारी सिंह दिनकर के जेमनो जन्म ईस्वीसन 1908 અને નિધન એટલે કે મૃત્યુ 1974 में कि हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। कि अपना जो कवि है कि कर्ण का जीवन दर्शन के पाठनी अंदर आपने कर्ण विषयनी बात करी है कि कर्ण एक दानवीर के जे महाभारत नो पात्र है कि जे कुंतीनो पुत्र होवा छतां अने पांडवोमां सौथी मोटो छे अने एमने दुर्योधन साथे एमनी मित्रता थई એટલે કે એમને મિત્રતા થવાથી દુર્યોધનને સાથે રહેવાથી એમની ગણતરી પાંડવોમાં આપણે કરતા નથી, પણ જે પાંડવોમાં સૌથી મોટો છે। અને છેવટે જ્યારે એક કર્ણ એક કુશળ યોદ્ધા રહેલો છે અને મહાભારતના યુદ્ધના સમયે જ્યારે શ્રી કૃષ્ણએ એમને પાંડવોના પક્ષમાં લેવા માટે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો, ઘણા પ્રલોભનો આપ્યા અને છતાં પણ એ કર્ણએ એમને દુર્યોધનનો સાથ છોડવાની ના પાડી। અને એવી વાત અહીં આપણને કાવ્યની અંદર જ્યારે જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અને કર્ણ વચ્ચે જે કંઈ વાતચીત થાય છે એની વાત અહીં આપણને કવિ રામધારી સિંહ દિનકરે કરેલી જોવા મળે કે એમનો જન્મ બિહારના મુંગરા જિલ્લામાં सिमरिया नामना गाँव में एक खेडूत परिवार में थयो हतो। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगरे तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की અને શરૂઆતનું શિક્ષણ છે એ પોતાના જિલ્લા એટલે કે મુંગરામાં જ અને ત્યાર પછી એમણે ઉચ્ચ શિક્ષા માટે તેઓ પટના ગયા હતા અને पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करते कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया कि पटना विश्वविद्यालय में एमने स्नातक એટલે कॉलेज सुधीनो अभ्यास कॉलेजनी डिग्री उपाधि એટલે डिग्री मेळवी અને કેટલોક સમય તેણે અધ્યયન કાર્ય એટલે ભણાવવાનું કામ કરેલું હતું। શિક્ષક તરીકે પોતાની ફરજ એમણે બજાવેલી હતી। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्टर और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे कि दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्टर तरीके काम करेलू है અને મુઝફ્ફરને કોલેજમાં એમણે हिंदी विभागना अध्यक्ष प्रमुख पदे पण तेओ रहेला छे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। तेओ भागलपुर विश्वविद्यालयना उपकुलपति અને ભારત સરકારના हिंदी સલાહકાર જે સમિતિ છે એના અધ્યક્ષ એના પ્રમુખ પણ પોતે રહેલા છે। दिनकर जी सबसे बड़ी विशेषता है दिनकर जी ने जो अपना कवि है एमनी सौथी मोटी विशेषता ये है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता कि एमने एवा ज काव्यों ની रचना करी एवा ज लेखों लखेला है कि जेना कारण अपना देश અને જે યુગ છે જે પરિવર્તન પામે છે કે જે સમય ચાલી રહ્યો છે એની પ્રતિ લોકોમાં જાગૃતતા આવે। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया कि कविए तत्कालीन जे अत्यारे जे घटनाओं घटे छे ए घटनाओं में जो विषमता रहेली छे जे कई विशेषताओं के जे कई खामीओ रहेली छे एनी खुलकर एमणे ए चित्रण के एमणे लखाण करेलू छे। उनकी वाणी में शक्ति है ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है कि एमनी जे कई कविताओं है एमने एक प्रकार की शक्ति रहेली है अने ए उपरांत एमनी कविताओं जे शोषित कि जे वर्ग आज पीड़ाई रह्यो छे कि जे दुखी वर्ग है एनी व्यथा એટલે કે એનું દુઃખ અને એ દુઃખમાંથી પોતે કઈ રીતના મુક્તિ મેળવી શકે એનું વર્ણન એ સરસ રીતે એમણે પોતાના કાવ્યોની અંદર કરેલું છે कि उर्वशी रश्मि थी रेणुका हुंकार रसवंती कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृति है कि आ बधी कि उर्वशी रश्मि थी रेणुका हुंकार रसवंती कुरुक्षेत्र आ बधी एमनी काव्य कृतिओना नाम है। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कि उर्वशी माटे तेमणे 1972 ની અંદર
એમને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર પણ આપવામાં આવેલો હતો। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है कि संस्कृतिना 4 अध्याय ए एमनो विचारशील ग्रंथ है कि जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया कि जेमने कि जे संस्कृति के 4 अध्याय नामनो जे ग्रंथ है एमने साहित्य अकादमी पुरस्कार थी सम्मानित करवामां आवेलो हतो। अर्धनारीस्व, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचना है कि अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर वगैरह जेवा एमना मुख्य गद्य रचना है कि जे काव्य होय छे एने आपणे पद्य तरीके ओळखीए छीए अने जे कंई पाठो होय छे आपणा वार्ताओ के जीवन चरित्र केवुं तो एने आपणे गद्य तरीके ओळखीए छीए। तो एमां अर्धनारीश्वर अने मिट्टी की ओर वगैरह जेवा एमनी गद्य रचनाओ पण एमणे करेली छे। उनका कृतित्व, गुणत्व और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल कि एमणे जे कांई एनी कृति छे एने काव्य छे ए अने एथी विशेष एमनी अने जे कांई परिमाण के जे लोको एनी जे दीर्घ दृष्टि छे एमनी रचनानी अंदर आपणने खूब ज सारी रीते जोवा मळे छे। ये प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी, महारथी, कर्ण की करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य अहीं आपणे जे काव्य आपेलुं छे ए काव्यनी अंदर रश्मिरथी के जे एमनी काव्य संग्रह है काव्यकृति है एमांथी लेवामां आवेलुं छे कि जे महारथी कर्ण नामनो जे भाग है एमांथी करुण अने भव्य कर्णना जीवन चरित्रने आपणने वर्णन करतो ए खंड काव्य एमांथी एक भाग अहीं आपणने आपेलो जोवा मळे छे। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है कि सारा अन्य के गमे तेवा अन्यायो छे एने पार पाड़ी अने बधाने सहन करी अने कर्ण जन्मजात पोते महान अने पुरुषार्थजन्य पोते मेहनत करेली एनी महानता छे मेळवी अने विजय प्राप्त करवा इच्छतो हतो। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोड़ पर छोड़ना नहीं चाहता कि જ્યારે એમણે પાંડવ શ્રેષ્ઠ કે પાંડવોના પક્ષમાં આવવા માટે કે શ્રેષ્ઠ પાંડવોના પક્ષમાં આવવા માટે જ્યારે એમણે કેટલાક પ્રલોભનો કેટલીક લાલચ લોભ આપવામાં આવ્યા છતાં પણ એ લોભ એ પ્રલોભન પ્રત્યે જરા પણ એને આકર્ષણ થયું ને પ્રલોભન તરફ જરા પણ એમણે જોયું નહીં અને એને એવો વિચાર કર્યો કે જે મિત્રએ મને આજ દિવસ સુધી સાથ આપ્યો છે એવા મિત્રને હું કઈ રીતના છોડી શકું કે આપણે જે અગાઉ વાત કરી તેમણે દુર્યોધન સાથે મિત્રતા કરી હતી અને દુર્યોધને એમને સારો સાથ સહકાર આપેલો તો એ દુર્યોધનનો ઉપકાર છે એ કઈ રીતે ભૂલે એટલે એ ક્યારે પાંડવોના પક્ષમાં ગયા નહીં અને કોઈ પણ પ્રલોભનની સાથે એ જોડાયા नहीं। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं कि कृष्ण भगवान है ये कर्ण ने पांडवों पक्ष में लाववा माटे एमने मुलाकात करी एमने मळे छे अने एक उस कथा प्रसंग प्रस्तुत काव्य से ये कथा वस्तु है ये अहीं आपणने ए प्रस्तुत करेलू है कि जे कृष्ण भगवान कर्ण ने मळे छे पांडवों पक्ष में लाववा माटे त्यारे बंने वच्चे जे कंई वार्तालाप थाय छे जे वातचीत थाय छे एनुं वर्णन अहीं आपणे काव्यना माध्यम द्वारा करवानो प्रयत्न करेलो छे कि जेमां एक तो कर्णनुं जीवन चरित्र अने एनी साथे साथे जे कंई कृष्ण अने कर्ण वच्चे जे कंई वातचीत थाय छे ए अहीं आपणे समजावવાનો प्रयत्न करेलो छे। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे काव्यनी शरूआत करीए कि वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल कि वैभव वैभव एटले धन दौलत विलास विलास एटले सुख भोगवाना साधनों चाह चाह एटले इच्छा के एवी कोई मारी इच्छा नहीं अने अपनी कोई परवाह नहीं परवाह एटले चिंता कि आवी कोई मने चिंता छे नहीं बस ए ज मागुं छुं कि मात्र दान की देव सरिता एटले नदी અને નિર્મલ એટલે પવિત્ર કરતલ
કરતલ એટલે હાથ કે હથેળી, ઝરતી એટલે વહેતી રહે, નિર્ધર એટલે ગરીબ, ભરતી એટલે સુખ. તો જોઈએ હવે કે વૈભવ વિલાસ કી ચાહ નહીં, કે મને કોઈ પણ સુખ સંપત્તિના ભોગવું, ધન દોલત કે સંસારના સુખ ભોગવવાની કોઈ ઈચ્છા નથી. જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કર્ણ પાસે આવે છે એને પાંડવોના પક્ષમાં લાવવા માટે, ત્યારે કર્ણ શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મને કોઈ એવા વૈભવ, ધન દોલત કે સુખ સંપત્તિ કે જે સુખ ભોગવવાના સાધનો છે એની કોઈ ચાહ નથી, એટલે કે એની કોઈ મને ઈચ્છા નથી, અને મને अपनी कोई परवाह नहीं, कि मने मारी कोई चिंता नहीं, बस यही चाहता हूँ, बस हूँ एज इच्छू छूँ केवल के मात्र दान की देव सरिता ने, कि मारा हाथ थी के हमेशा सरिता એટલે नदी पवित्र, हमेशा पवित्र दाननी नदी है ए हमेशा वहती रहे, हूँ एज मागू छूँ. मने कोई सुख संपत्ति, धन संपत्ति કે સુખ સંપત્તિના ભોગવવાના સાધનોની કોઈ ઈચ્છા નથી, કે મને કોઈ પ્રકારની ચિંતા નથી. બસ હું એક જ વસ્તુ ઈચ્છું છું કે હંમેશા દાનની પવિત્ર નદી છે એ વહેતી રહે. કરતલ સે ઝરતી રહે સદા, કે દાનની નદી છે જે પવિત્ર નદી, કરતલ એટલે કે હથેળી કે હાથ, હાથમાંથી હંમેશા એ નદી છે એ વહેતી રહે અને નિર્ધનકો ભરતી રહે, અને જે ગરીબ લોકો છે એને હંમેશા સુખ આપતી રહે. બસ હું એ જ ઈચ્છું છું, બાકી મને ધન સંપત્તિ કે સુખ સંપત્તિના સાધનોની કોઈ જરૂર નથી. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન જે એમને રાજ્યનું પ્રલોભન આપે છે, ત્યારે કર્ણ શું કહે છે કે તુચ્છ હે રાજ્ય ક્યા હે કેશવ, પાતા ક્યા નર કર પ્રાપ્ત વિભવ, ચિંતા પ્રબુદ્ધ અલ્પતે હાસ, કોચ ચાક ચીક્ય કોચ ક્ષણ વિલાસ. કે જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન એમને એ રાજ્યનું પ્રલોભન આપે છે, રાજ્ય આપવાની વાત કરે છે, ત્યારે હે કેશવ, હે કૃષ્ણ ભગવાન, તો તમે મને જે રાજ્યનું પ્રલોભન આપો છો, જે રાજ્ય આપો છો એ મારા માટે તુચ્છ છે. તુચ્છ એટલે એ ખૂબ જ નકામી વસ્તુ, કિંમત વગરની વસ્તુ, મારા માટે રાજ્યની કોઈ ઈચ્છા છે નહીં. કર્ણ શું કહે છે કે હે કૃષ્ણ ભગવાન, તમે મને જે રાજ્યનું પ્રલોભન આપો છો એ મારા માટે તુચ્છ છે, કે મારા માટે કોઈ કિંમતી વસ્તુ નથી, એટલે મારે એ રાજ્ય જોતું નથી. અને પાતા ક્યાનર કર પ્રાપ્ત વિભવ, અને માણસ છે એ વૈભવ, વૈભવ એટલે ધન સંપત્તિ, વિભવ ધન સંપત્તિ મેળવીને શું પ્રાપ્ત કરે છે? નર એટલે મનુષ્ય, કે માણસ છે એવા ધન સંપત્તિ મેળવીને શું મળે છે? તો કે ચિંતા પ્રભુત, પ્રભુત એટલે ખૂબ જ ઘણું બધું, ચિંતા એટલે ચિંતા, કે માણસ છે એ ઘણી બધી ધન સંપત્તિ મેળવી, ધન સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરી અને માણસને શું મળે છે? તો કે ઘણી બધી ચિંતા. અલ્પત્ય હાસ, અલ્પત્ય એટલે કે થોડી ઘણી, હાસ એટલે જે કંઈ એમની હસી ખુશી, અને કુટ ચાચ ચીક્યા કે થોડું ઘણું ચમક દમક કે જે આપણે કહીએ છીએ, અને કુચ ક્ષણ વિલાસ અને થોડા સમય માટેનો સુખ. કે કૃષ્ણને કર્ણ શું કહે છે કે માણસ પણ જે ધન સંપત્તિ મેળવે છે, પહેલાં તો રાજ્યનું કીધું કે મારા માટે રાજ્ય તુચ્છ છે, કંઈ કોઈ વસ્તુ મારે જોતી નથી, અને માણસ પણ જે ધન સંપત્તિ મેળવે છે તો એનાથી એને શું પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે ઘણી બધી ચિંતા, થોડી ઘણી હસી ખુશી, થોડુંક ચમક દમક અને થોડા સમય માટેનો સુખ. અને કહે છે પર વહાં બી યહીં ગવાના, આ જે કાંઈ રાજ્યમાં આપો કે ધન સંપત્તિ આપો એ બધી વસ્તુ તો છેલ્લે અહીં જ આપણે છોડીને જવાની છે. પણ અહીં વહાં બી યહીં ગવાના, કે આ બધી વસ્તુ છે એને પણ આપણે અહીં છોડીને ચાલ્યું જવાનું છે, અહીં આપણે સાથે કંઈ આવતું નથી. કુછ સાથ નહીં લઈ જવાના, અને કંઈ સાથે લઈ જવાનું નથી. કૃષ્ણને કેશવ કહે છે કે રાજ્ય મારા માટે નકામું છે, અને માણસ પણ આ વસ્તુ ધન સંપત્તિ મેળવી અને ઘણી બધી ચિંતાઓ મેળવે છે, થોડી ઘણી હસી ખુશી મેળવે છે, થોડુંક ચમક દમક મેળવે છે, અને માત્ર થોડા સમય માટેનું સુખ મળે છે. પણ આ બધી વસ્તુઓ છે એ પણ છેવટે તો અહીં આપણે પૃથ્વી પર
છોડીને ચાલ્યું જવાનું છે, સાથે કંઈ આવતું નથી। આગળ कि मुझसे जो मनुष्य होते हैं कंचन का भार न धोते, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लूटाने को। કે કર્ણ કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે મારા જેવા જે મનુષ્ય છે, મારા જેવા જે માણસો હોય છે એ ક્યારેય કંચન, કંચન એટલે સોનું, સોનાનો ભાર છે એ ક્યારે સહન કરતા નથી। એટલે કે એ પોતાના મારા જેવા જે મનુષ્યો છે એ ક્યારેય કંચન સોનાનો ભાર સહન કરતા નથી। એટલે કે કહેવામાં કે સુખ સંપત્તિના ભોગ વિલાસ ભોગવતા નથી, કે સુખ વૈભવમાં પોતાનું જીવન વિતાવતા નથી। પાતે હે ધન બિખારને કો, કે જે પોતે ધન મેળવે છે, એ પોતે ધન મેળવે છે તે બિખારને કો એ લોકોને આપવા માટે, વહેંચવા માટે લાવે છે। અને લાતે રતન લૂંટાને કો, જે કંઈ કિંમતી વસ્તુઓ છે, જે કંઈ ધન કિંમતી બહુમૂલ્ય એવી વસ્તુઓ છે એ લોકોને આપવા માટે, જે ગરીબ છે, જે નિર્ધન છે, કે જેમને જરૂરિયાત છે એમને એ બધી વસ્તુઓ આપવા માટે એ લોકો છે એ મારા જેવા મનુષ્ય છે એ પોતે કંઈ સુખ સંપત્તિને ભોગવતા નથી, એ સોનાનો ભાર સહન કરતા નથી, પણ એની પાસે જે ધન સંપત્તિ છે એ લોકોને આપવા માટે અને બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ છે, જે રતન લૂંટાને જે કિંમતી વસ્તુઓ છે એ પણ લોકોને આપી દે છે। જગ સે ન કભી કુછ લેતે, કે જગ એટલે દુનિયા પાસેથી ક્યારેય કોઈ વસ્તુ, આ સંસારમાંથી ક્યારેય આ કોઈ વસ્તુ લેતા નથી। દાન હી હૃદય કા દેતે, અને હૃદય પોતાના હૃદયનું પણ પોતે દાન કરે છે, એટલે કે દુઃખી લોકોની હંમેશા મદદ કરે છે। શું કહે છે કે મારા જેવા મનુષ્યો છે એ ક્યારેય કંચનનો એટલે સોનાનો ભાર સહન કરતા નથી, સુખ વૈભવમાં જીવન વિતાવતા નથી, અને જે કંઈ ધન સંપત્તિ કે કિંમતી બહુમૂલ્ય વસ્તુઓ છે એ બધાને આપવા માટે જ હોય છે। સંસારમાંથી કંઈ એ પોતે પ્રાપ્ત કરતા નથી, પોતે કંઈ લેતા નથી, અને હંમેશા હૃદયપૂર્વક એ પોતે દાન આપે છે અને દુઃખી લોકોની મદદ કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પછીનું કાવ્ય આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં જોશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જેટલું કાવ્ય સમજ્યું એના આધારે હોમવર્ક કે નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए, કે નીચે લખેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપો। પહેલો પ્રશ્ન છે, વૈભવ से क्या प्राप्त होता है, ધન સંપત્તિથી શું પ્રાપ્ત થાય છે। બીજું, કર્ણ की एकमात्र ઈચ્છા क्या है, કે કાવ્યમાં આપણને સમજાવ્યું છે કે કર્ણની એકમાત્ર ઈચ્છા શું હતી। ત્રીજો પ્રશ્ન, ધન संपत्ति किसके लिए, કે ધન સંપત્તિ શેના માટે હોય છે। પછી ચોથો પ્રશ્ન, किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ધોતે હે, કે કયા પ્રકારના લોકો છે સોનાનો ભાર સહન કરતા નથી, એ આપણે કહેવાનું છે। અને પાંચમો પ્રશ્ન, દાન કી દેવ સરિતા કેસે, કે દાનની જે દેવ સરિતા છે એ કેવી છે। એ આ પાંચેય પ્રશ્નો જવાબ આપણે હિન્દીમાં લખવાના છે।